मन रखु सांग मैंने जड़े स्वच्छमना व्यक्ति सर्वदा अन्य मानकर सद्गुण देखु थाए किंतु जड़े कुदृष्टि संपन्न व्यक्ति को सर्वदा अन्य मानकर खराब गुण ही देखा जाए था। मन रखु जीवन एका एका खुशी रही कला कहीं अन्य का पाखर खुशी खोजिले दुख छड़ा कि मिले ना। शांति होउछि दुनियार सबुठु महंगा जिनिस, तेणु ताहाकु पाइबाकु हेले अनेक अशांतिर सामना करने को ही पड़ी थाए। सांग मैंने नीरवता को शुणा चेष्टा कर कहीं एथिरे केवल सत ही लुचि रही थाए। तेणु सांग मैंने आज अनुचिंता सह आज शुभ सकाल समस्त को स्वागतम सुस्वागतम जनाई आम आरंभ करवा एक नूतन ब्लॉग आज। तेणु सांग मैंने जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना कर दिंतु आउ मोर ये ब्लॉग केमती लगुच आप निश्चिंत कमेंट मत जनइबे। तेणु सांग मैंने चलतु आउ एक नूतन ब्लॉग आज आम आरंभ करवा। धन्यवाद सांग मैंने देखिपे बर्तमान दिन 10टा बाजिला सकाळु सकाळु हल्का हल्का खरा आउ हल्का हल्का छाई आउ झिपिझिपि वर्षा को खरा छाईर खेल प्राकृतिक प्रकृतिर खरा छाई खेल बर्तमान चली आम गाँव में हनुमान पाखे महावीर पीठरे गोटे कृषि मेला कौन हो तो भलसे जानी जा से देखा आज कौन हो बर्तमान से जाऊँ। तेणु माइक्रोफोन रे कौन सब भाषण चली शुभुची हल्का हल्का। तेणु आम से कौन हो आपण सारा मु देखेबी जहाँ सूचना पाई कृषि मेला हो कृषक मान सम्मिलन होटा देखा। तेणु मत सूचना दिखाई एठी आसवाई। तेणु बर्तमान मु जाऊँ सांग मैंने देखिपे बर्तमान आम महावीर पीठ हनुमान निकट में आसी पहुँची गले। बर्तमान कौन चली सभा टे देखा प्रशांत सार बोधे आम अंचल जड़े बर्तमान प्रवचन दौरान कृषक बंधु मिलन चाषी बंचल देश बंची एटा सत्य कथा। तेणु से प्रशंसा करी से पछपटे बाहर गलु कपड़ा के कई उपास रही उपासक रही हस्पाल बाटेला आम नहीं गला आम से मंदिर पछपटे बाहर कर एमती अनेक दुख कहानी दिल्ली आम 108 जन जाइए आम जगतसिंह दिल्ली में आम 110 दिन रही आगे जानते जहाँ सब जो माड़ खाई सात थर जाए मोर तो भय नहीं से पुलिस मानवा कथा नहीं कौन से कर आम सिनियर सिटीजन खाई खोजी पेउची पुणी आम बची खबर प्रतिज्ञा कर डायरेक्शन में जीवन विपर करने पर्यटन चाषी मान उपयोग अनुरोध करी जहाँ तत्वावधान ये समस्त सभार आयोजन एवं आम्भे मैंने ये मंचरे ठिया है समस्त परिचय प्रदान पूर्वक मंच परिचालनार दायित्व निर्वाह अच्छे। तेणु मुझे अनुरोध करी रबाबू तांकर अभिज्ञता एवं तांकर ए सभार सम्मेलन कौन आवश्यकता पड़गला जे सामंतरापुर पंचायत से ये सभा को आयोजन कले। समस्त को प्रणाम पूज्य सभापति आर्य भाई बाबू एवं रवि भाई रवि कुमार दास भाई और शरद भाई और ग्राम समस्त भाई दादा मौसा समस्त को प्रणाम। मु कहि चाषीर आवश्यकता कौन है बहुत कथा अच्छी तब जो 20 जन बसिच आज 1947 मसीह देश स्वाधीन है केते वर्ष है 76 वर्ष एक 20 जन बसिच महात्मा गांधी पृथ्वी भारत वर्ष जड़े आसते गोपबंधु
1947 ମସିହାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟତିରେକ ହେଉଛି ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି 76% ଭିତରେ ହେଇନି। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20% ବଜେଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ କି 30% ବଜେଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ 20,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପାଇବ। ये कथा कामना बसुची की हमें वाले 200 टका खाऊ चिकन खाऊ वोट नहीं पड़ो। अरे हमरो भारत वर्ष में ओडिशा में 80% चाषी ये चाषी जहां को चाहिए ताकि वोट नहीं पड़े। हूँ तो कोई चाषी का भीतर नेता बाच ये कुंजी नेता बाच तक आज्ञा आने बोले पाइबे से जब तीर्थल असुविधा आम गाँव लोग उठे कि अलग लोग भी उठे कहीं सब पर्व निर्भर कले रवि शेट्टी कहीं भाई तो कौन सा चाष कर मुझे बाहर काम कर चाषी मान अनुपम शाह कलेक्टर थे बर्तमान तो सी मुख्यमंत्री सचिव होती 15 दिन पूर्व पाखक जाइए एमती आलोचना भितर बहुत सब बसी कथबार्ता भितर मैंने प्रत्येक जिन आसूची ब्लक आपण मैंने नहीं पार मुझे अभाव कौन हो तुम चाषी मान भितर जड़े कि आज को बाहर जहाँद्वारा बुझे तुम सैड नहीं सर एमती हाँ 24 मिनट लगा आसला सुजोग से बाटा बना आम पंचल निर्वाचन मंडल हूँ 61टा पंचायत पारादीप निर्वाचन 21टा पंचायत आम 48 मिनट लगा आसला आप 100 कलेक्टर कहते प्रत्येक जिन आसूसी तुम नहीं कहीं ना मो संगठन कथा नहीं जोड़ा पिपुड़ी वाला मित्र अच्छी जंगल मित्र अच्छी पशु मित्र अच्छी आम मित्र कहीं ना आम सब पर्व तो थे देखो मुझे शपथ कर ठाकुर पाखे राजनीतिक पैसा 10% मो दरकार मु मरी काम करी एग्रीमेंट लिखी दूसरी आप ठाकुर पाखे 10 वर्ष राजनीति दरकार नहीं तुम भर 10 जन लोग ठिया हूँ मुझे कलेक्टर पाखे भेट करी वीडियो पाखे भेट करी जो पैसा बाट मारणा होती तुम डेडिकेटेड ईमानदार संकट लोक 5टी लोक मत ना दियो 60 ईमानदार लोक सब काम से कर आरंभ कर चाषी कौन असुविधा अरे जय जवान जय किसान नेहरू नारा जवान का पाईगला जवान का 50,000 लक्ष टका पाईगला चाषी पाई जय जवान पाईगला साधारण 4 ग्रेड कर्मचारी का दरमा 30,000 चाषी पाई 1950 मसीह 1960 मसीह आप जानते कहते ये चाषी चाहे गोटे घंटार परिवर्तन चाषी जहाँ तुमने चाषी भितर एमएलए ठिया हम चाषी कम कर चाषी भितर सरपंच ठिया चाषी कम कर चाषी भितर ठिया चाषी कम कर चाषी भितर चाषी लोग ईमानदारी हम भूल कौन मुकाबला तो करूँ सत कथा चाषी लोग जहाँ चाहिए जितेले चाषी लोग भी कम कर तो धान पूजा एक बड़ कर 5,000 का नो 7,000 का नो गोटे एमएलए जदि थे से निर्वाचन जाऊँ सी 2.5 लाख टका दरमा पाऊँ जिते थर निर्वाचन है से थर पाऊँ कौन पेंशन 90,000 टका लक्ष्य गोटे नेता 4टा पाऊँ भत्ता राम बाबू 4टा भत्ता 4टा भत्ता बोले 4 लाख 2.5 लाख दरमा 6.5 लाख टका
ମନରେ ଅଛି ନା ଜାଣିଛ ଏଇ ସବୁ ମିଟିଂ କଲେ ସଭା କଲେ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ରବି କାହିଁକି ମୁଁ ଭଲ ଚାଷୀମାନେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶାବୁଳା ଆଉ ତ ମୁଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଲେ 1970 ମସିହାରେ 78 ମସିହାରେ କି ମୁଁ ପଠଉ ଶାବୁଳା ଏଠି ଭଲ ଚାଲୁଛି କଲେକ୍ଟରଟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅନୁପମ ଶାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାସଚିବ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇନ କେମିତି ନେଇପାରିବି ଖୋଲା କଥା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ବାବୁ ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା ସେ ଗୋକୁଳି ଗଛ ଯୋଉ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରରେ କାମ କରିକି ଆସିଲେ ବିନା ପଇସା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଗଲା ବିନା ପଇସାରେ ତାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ପଇସାରେ ମିଳିଗଲା 10 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କେମିତି ହଉ ଏଇଠି କହିଛି କାହାକୁ ଦେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ 20,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ପୁରା 20,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଆରେ ସରକାର ପଇସା ତମକୁ କାହିଁକି तो गरीब लोग अच्छा देखो साधारण कथा गोटे बसस्टाण्ड से बना जाऊँ 5.5 लाख टका केते लोक गोटे जो बसस्टाण्ड बना बसस्टाण्ड केते लोक 5.5 लाख टका किंतु इंदिरा आवास लोके कोड़े हम बसस्टाण्ड 4टा जड़ा खाली हम भागी देले 5.5 लाख तो इंदिरा आवास 100 कोटी लोके कोड़ी हम तेणु आपणମାନଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ 4-5 ଟଙ୍କା ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ 5 ବର୍ଷରେ ଆସିବେ ତମେ ଏଠି ଯିବ ନାହିଁ ଇଏ ଲୋକ କାହିଁକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ରଫାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମରିଗଲେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଛକା ଯେଉଁ ଯାହା ତମେ ପାଇଲ କାଳିଆ ଦିଆଯିବ ପଇସା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିକି ସେ ଆସିପାରିଲେ ଏଇ ସୁରେଶ ଭାଇ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କର ନାଲିଙ୍କର ରେଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ 10 ପଇସା କାହାକୁ ଆଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 5 ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ 5 ଜଣ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦରକାର କଲେ ଅଛି ମୋର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ସମୟ କମ୍ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବେ ତମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା 1:30 ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ अलौकिक जिनिस अलौकिक पदार्थ अलौकिक कथा अलौकिक संपद सर्वसम्मुखें प्रकाश करारे ना कारण ताकू ग्रहण कला भाया मानसिकता आमर ना तेणु आम मानसिकता केते दुर्बल आम मानसिकता किमिति सबल तार उपाय तार योजना आम पाखे ना श्रद्धेय रवि तांकर अनुभूति एवं तांकर कार्यदक्षता जो संक्षेप वक्तव्य रखिले हुए तो आपण मिछ लगे प्रथम कही अलौकिक कथा अलौकिक पदार्थ अलौकिक घटनावली सर्वसम्मुखें प्रकाश करारे ना कारण समस्ते ग्रहण कला भाया मानसिकता अवस्था नथांती तेणु मुझे समस्त अनुरोध करी जे जहाँ हृदय रवि कहला से प्रकृतर अर्थरे सत्य कि मिथ्या परीक्षा करेंगे तेणु बर्तमान आमर राज्य बसंत बाबू को बड़ भाई को अनुरोध करी जे कि आपण मानकर आमर उन्नति
ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କୃଷକ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥା ବିପଦ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବହୁ ସାମାଜିକ କର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କୃଷକ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହୀରମନ୍ଦିକୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛି, କାରଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆଘାତଟା କେମିତି ଲାଗେ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ସହଜ। ଆଉ ମାଡ଼ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇବ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ସେଟା ସାହିତ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଗୋଡ଼ ଚକା ତଳେ ରହିଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଖସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତିନି, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଧନ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର, ଧନ୍ୟ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଧନ୍ୟ ଆମର ଏ ସମାଜ। ତେଣୁ ଆଜି এই সমাজ পাই যে উৎসর্গীকৃত সেই মহান ব্যক্তি, যে মহান ব্যক্তির আবির্ভাব পাই এই সভার আয়োজন, সে হচ্ছেন আর্য বসন্ত, যে কি আপন মানক পাই আপন মানকর পরিবারর উন্নতি পাই অহরহ চিন্তা করନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଲେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ବସିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର କଥା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋ ନାଁକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଥିଲା ବସନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ 4 କଥା ରଖିବି, ଆପଣମାନେ କେହି ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗ ଚାଷୀ ଚାଷ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେଉଁଥିରେ, ତେଣୁ ଆଜି ଚାଷ ମୂଳ ଚାଷ କଥା ଆଗ ଟିକେ କହିବି, ତାପରେ ସେଥିରୁ ସେ ପଦ କହିକି ମୋ କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିବା। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ପାଖରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ମୋ ମା ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଡାକିବା। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାମକୁ ନେଇ ଆମେ 3 ଥର ଡାକିବା, ତାପରେ କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା। ମୋର କହିବା କଥା, ଇଏ ବାବୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଟିକେ ଆସିବେ କି? ଆପଣ ସୁରେଶ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ବାପା, ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ମାମୁଁ, ଜଣଙ୍କର ଦାଦା, ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ବାପା, ଜଣଙ୍କର ପିଇସା, ଜଣଙ୍କର ମଉସା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ, ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ଜଣେ ଚାକିରିଆ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥାନ୍ତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କେତେଟା ନାଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ବାବୁ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କେତେଟା ହେଲା? କେତେଟା ହେଲା? 10ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବନି? ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର 10ଟା ନାଁ, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର 10ଟା ନାଁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସାରା ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ଚଳଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ନାଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ନା
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 100 କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ଆଜ୍ଞା। ତ ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି କୋଣେ ମୋ ତୋ ଚାକିରି ପଇସା କୋଣେ ମୋ ମାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି କୋଣେ। ଏ କଥାଟା ପ୍ରାୟ ସବୁମାନେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଥିଲା, ଚାଷୀ ଗରିବ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଗରିବ କରିଦିଆହବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ବାହାଘର କରୁଥିଲୁ, ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ଆମ ବାପା ଅଜାମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖୁଥିଲେ, ଅମାରରେ ଟିକା ମାରୁଥିଲେ ଧାନ ପଉଯାଏ ଅଛି, ତା ଗାଈ ଫୁଟ ଦଉଥିଲେ କେଇଟା ଗାଈ ଆରେ, କୁଟା ଗଦା ଦେଖୁଥିଲେ କେଇଟା କୁଟା ଗଦା, ନଡ଼ା ଗଦାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କେଇ ବେରେ ନଡ଼ା ହେଇଛି, କେଇ ବେରେ ଝାଣି ହେଇଛି, ସେ ଗଣିକିରି ହିସାବ କରିଦେଉଥିଲେ ନଡ଼ା ଏତିକି ନଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଜମି ଏତିକି ହେଇଥିବ। କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ା ଗଦା ଛଣ ଗଦା ଗାଈ ଫୁଟ ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ଚାଷୀ ଜଣେ ଧନୀ ଥିଲା। କାହିଁକି ଧନୀ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଆଗ ଚାଷ କଲା, କାହିଁକିନା ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମାଛ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିକିରି କ'ଣ ଖାଉଥିଲା, ପଶୁ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଚାଷ କଲା। ଯେଉଁ ଚାଷ କଲା, ସେ ଚାଷରୁ ଆଜି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ, ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କିଏ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଏସ ନୁହଁ, ସେ ଚାଷୀର ପୁଅ ଆଏସ। କିନ୍ତୁ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଥିଲେ। ଚାଷୀ ଘରକୁ ଜଣେ କିଣି ଖାଇଲା ବାଲା ଆସୁଥିଲା, ଚାଷୀ ଘରକୁ ଚାଉଳ ନେଲେ ରୋଷେଇ କରିବ। ଏବେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଗରିବ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି, କହୁଛି ଆମେ 80% ଚାଷୀ, 80% ଚାଷୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଟିକସ ଦେଉଛେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଟିକସ ଦେଉଛେ, ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ ଟିକସ ଦେଉଛେ, ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ଦୋକାନ କିଣିଲେ ଟିକସ ଦେଉଛେ। ଟିକସ କିଏ ଦେଉଛେ? ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଲେ ଟିକସ ଦେଉଛେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟିକସ ଦାତା, ସମସ୍ତେ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସବୁଯାକ ଟିକସ ମିଶିକିରି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଟିକସ ପଇସାରେ ଆମକୁ ଚଳଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ନାହିଁ? ଆମଠୁ ଯେଉଁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରି ନେଲେ, ଯଦି ଟିକସକୁ ଟଙ୍କାଟାଏ ଧରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ଭାଗ କେତେ? 80% ଚାଷୀଙ୍କର ସେ ଟିକସରେ ଭାଗ କେତେ? 80% ଭାଗ। ଆମ 80%ଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକିରି 20%ଟାକୁ ତାଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ଯାହା କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ 20% ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଳ କଥାଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ। ଆମେ ଗରିବ ହେଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଆମଠୁ ଟିକସ ନେଲେ, ଟଙ୍କାକୁ ନେଲେ କିଏ ନା ସରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। 2 ଜଣ ଯାକ ବାଣ୍ଟିକିରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଲି ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା ଦୁଇ ପଦ କହିବିନି, କହିବି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କଥା କହିବି କି ନାହିଁ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଚାଷୀମାନେ କାହିଁକି ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗରିବ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆମ ପଇସାକୁ ସେ ଲୁଟି ନେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ହେବୁ। କେମିତି ଲୁଟି ନେଲେ ନା ଟିକସ ବାବଦରେ ନେଲେ, ସେ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଆମଠୁ ପିଳାକୁ ଦେଇ ନେଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଲେ, କହିଲେ ଲୋନ୍ ଦେବୁ, ଲୋନ୍ କିଏ ତେବେ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉନା, ଚାଷୀ କାହିଁ ଲୋନ୍ ଦେବ? ଚାଷୀ ଭାଗ ଦେଇ ଦେଉନା, ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଭାଗ, ତା ଭାଗ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉନା। ପୁଣି ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି କହିଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଫସଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ, ଖାଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା, ତାପରେ କଲେ ବ୍ଲକ, ତାପରେ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଡିକ୍ଲାର ନ କରିବ ଯେ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତେମେ ପଇସା ପାଇବନି। তোমার ফসল নষ্ট হয়ে যাব দেন পয়সা পাইবে তারপরে গেলে ওটা ব্লক আরে ব্লক কোন জেলা কোন আরে মোর বিরত নষ্ট হলে মু দরখাস্ত দেবি সে
ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଇବିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ରେଡ଼ିଓରେ ବସିଥିଲେ କହୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଆଗ ଘର ଭାବୁଛନ୍ତି ବଦଳିଯିବ ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବଦଳୁ ଆମ କଥା କିନ୍ତୁ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଆମଠୁ ଏ ଲୋକମାନେ ପାଖ ଗାଁ ମାନେ ଶିଖିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଏସ୍ପିକି ଦେବା, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟରକି ଦେବା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଦେଖି। ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବା ଗାଁରେ 20 ଜଣ। ସେ 20 ଜଣ କିଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ହେଇନଥିବେ, ନିଶା ଖାଉନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଉନଥିବେ, ନିଶା ପାନ ମଧ୍ୟ ନିଶା, ସେ ପାନ ବି ଖାଉନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି ପାନ ଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ପାନ ଛଡ଼େଇବେ, ତ ପାନ ଛାଡ଼ିଲେ ରହିବନି। ତେଣୁ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ସେ ରହିବ, ସଚେତ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଖାଲି ତହସିଲ କୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁ ଯାକ କାମ 20 ଜଣ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବେ ଖାଲି ଇଏ ହେଉଛି ବିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ଚାଷ କଥା ସରିଲା। ଆଉ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ ମୋତେ ସମୟ ଦେବେ ମୁଁ କହିବି, କହିଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି ସେଟା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ କରି ଚାହାଟିଏ ଯେଉଁ କାଗଜ କପରେ ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରଭାଇ ଆମର ସେଠି କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଚାହା ଏ ଗ୍ଲାସରେ ପିଏ ନାହିଁ, ପାଟିବାକୁ ପଡ଼େ। କାଗଜ କପରେ ମୁଁ ଚାହା ପିଏ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କପରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଅଛି ତ କପ ଆଣିଦିଅ। ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ କପରେ, ଆଉ ଅଫିସରକୁ ଦେଲେ ସେ କପରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଗଜ ଇଏରେ। ରଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ପିଏ ନାହିଁ, ମୋତେ କପରେ ଆଣି ଦିଆଯାଉ। କପରେ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭାଇ ଅନେଇଛନ୍ତି, କପରେ ରଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି କପରେ ଚାହା ପିଇଲୁ। ତେଣୁ ହିମ୍ମତ ଆଉ ସାହସ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ପଣିଆ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ଭାବରେ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ବା ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନାହିଁ। এইখিনি কেন্দ্র করিকি আজি আমি সমস্তে বসিছে, যাহা উপরে আমার ভরসা বিশ্বাস এবং দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে কি আমি অসুবিধারে পড়লে বা আমার কৌশি অসুবিধা হলে সে ভাইকে জনাইবু, সে আমার কিছু উপকার নহলে କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ମାର୍ଗ ବତେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କରିବେ, ରୋଗୀ କହିବ ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଖାଇଦେବି, ସବୁ ରୋଗ ନିବାରଣ ହେଇଯିବ। এই ମାନସିକତା ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୀରୁ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭୀରୁ ନୁହଁ, କାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଅଳସୁଆ ନୁହଁ, ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ ଭଲ ପାରଙ୍ଗମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ ବତେଇବ ବା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଦେବ, ରୋଗୀ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଖାଇକିରି ରୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସିଏ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ଗୁହାରି କରିବ ଯେ ମୋ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଆପଣ, ଡାକ୍ତର ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଯେ ରୋଗ ନିବାରଣ ହବ, ଏ ମାନସିକତା ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। এই মানসিকতাକୁ
ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଏଇ ମାନସିକତାଟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି କୃଷକ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ। ତେଣୁ ଯାହାର ମାନେ ଇଙ୍ଗିତରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସଦିଚ୍ଛାରେ ଏ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ତାହାକୁ କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଏଇ ବୈଠକରେ ବସିଛୁ ସେ ଆମର କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶରତ ଭାଇ, ଯେ କି କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେ କିପରି ବୁଝିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବେ କି ଡାକ୍ତରକୁ ଖାଇବେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସେ ଚାଉଳ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁ ଚାଷ କରିବା, ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ୁ, ଚାଷ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଚାଷୀ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ କୋଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା, କାହିଁକି ଚାଷ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ବଜାର ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରିବା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ 70-80 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ତଳେ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। କେଉଁଠୁ ହେଉଛି? ଆମର ଆଳୁ ଆଇଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଲା, ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ମଗାଉଛୁ ତେଣୁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ ବା ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 70-80 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜିନିଷ କିଣିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଯେତିକି ଗୁଜୁରାଣ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାନି ବା ଏତେ ଦର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିବା ତ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ଘିନି ଆସିବା ଯାହା ରେଟ୍ ହଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଟକୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଷାଢ଼ ମାସ ସରିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସ ସରିଲା, ଆମର ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି କିଏ ପକେଇଛନ୍ତି ବା ତଳି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କାରଣ ବାହୁଡ଼ା ଦଶରା ବେଳକୁ ଆମର ବେହୁଡ଼ା ବେହୁଡ଼ି କାମ ସବୁ ସରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପକାଉଛି, ତଳି କିଏ ପକେଇନି, ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଚାଷ ଯାହା ହେବ, ଚାଷରେ ଯାହା ଯେତିକି ଔଷଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ସରକାର ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ତାକୁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ବି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ କୃଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିପାରୁନି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଲୋନ୍ ସେ ସୁଝି ନପାରି ସେ କରୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 80% ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଏକ ଆଇନ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର, ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏକଜୁଟ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ 5 ଜଣ ବାହାରିବା, ଆମର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାନ କରିବା। ବିଡିଓ ପାଖରେ ହେଉ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ କି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ହେଉ, ଆମର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା? କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମରି ଭଳିଆ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ହେଇଥିଲା, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମରି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ
କହିପାରେ ନାହିଁ କାଲି ଡର ମାରୁଛି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବା ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତେଣୁ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ହେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ବାହାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ 7-8 ଜଣ ବାହାରିବା ଆମର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଯାହା କିଛି ସମାଧାନ ନ ହେବ ଆଉ ଆମର ଏଇ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ତା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭରସା ଆମେ କରିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭରସା ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଧରନ୍ତୁ ହଁ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ହଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେପଟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆପଣ ସେପଟ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏ କୃଷି ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଧର ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ରଜନୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ନରହରି ସାମଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉ ନରହରି ସାମଲ ନରହରି ସାମଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହେଉଛନ୍ତି ନରହରି ସାମଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଷ୍ପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଖୁସି କରୁ ବାପି ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବାପି ଦାସ ଦିলীପ ମହାପାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କୋଉଠି ଅଛ ଦିলীପ ମହାପାତ୍ର ବାପି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରି ଦିଆଯାଉ उमेश बारिक को अनुरोध करेंगे एशिया से तक समर्थन नहीं जाए उमेश बारिक को अनुरोध कर उमेश बारिक के उमेश बारिक को समस्त काली बारिक को समर्थन करूँ दिलीप महापात्र को दिलीप महापात्र भाई को दिलीप महापात्र अनुरोध करी गोकुड़ी रथ को से आसतु समर्थन दिजाऊ गोकुड़ी रथ को अनुरोध करी से समर्थन दिखाँ गोकुड़ी रथ आमर हाईस्कल चतुर्थ कर्मचारी रिटायर्ड होती दिलीप महापात्र अनुरोध करी दिलीप महापात्र भाई आसतु दिलीप महापात्र दिलीप महापात्र भाई आसतु दिलीप महापात्र भाई आसतु दिलीप महापात्र दिलीप महापात्र ठीक अच्छे आउट पचार दिज्व एतिक आम समाधान करागला आम जहाँ जहाँ समस्या अच्छी आमर मीडिया बंधु मैंने जगतसिंहपुर जदि कौन चाषी समस्या जलसेचन समस्या भूई फाटी आ कौन समस्या अच्छी किए माइंड नहीं पार आमर आसादिक मैंने आप सत बहुत आप गोटे मिनिट धर खाई सब ठिया हो गोटे मिनिट माइंड देवी और शरद भाई देवे बाबू गोटे मिनिट माइंड देवे तापर आम खाया आरम्भ कर भल सदस्य एवं कृषक बहुत परिश्रमी कृषक संगठन एवं कार्यक्रम केमी तत्वावधान कम सफल होमर भंज भाई ललित भाई नहाती विषय से पढ़े आसी नए पढ़े ठीक अच्छे तेणु ये कम जगतसिंहपुर जिला जिला चाषी समावेश तार उद्देश्य चाषी समस्या मूल समस्या होची जे बीजेडी सरकार थिला 24 वर्ष 25 वर्ष गोटे जे बर्तमान जो नुआ सरकार आसिला सी कही जे चाषीर आय को द्विगुणित करूँ ता एबे बिल फाटिकी सबुठ ये जो केवल तीर्तोल समस्या नुहे ये केवल जगतसिंहपुर जिलार समस्या तेणु तुरंत चाषी मानक पानी जोगाई दि जाऊ ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा तांकर कार्यक्रम एमती प्रस्तुत करंतु जे चाषीर केमिति द्विगुणित हम या ही बर्तमान चाषी मैंने अपेक्षा कर बस कही कथा
ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଆମକୁ 5 HP ମଟର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ପାଣି ପମ୍ପ ଅଛି, ସେ ପାଣି ଲୁଣିଆ। ଆମ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ସେଟା ଅପାଣିଆ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ଆୟତରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଚାଷୀ କୂଳ କେବଳ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାର, ମସଲା ବା ଔଷଧ ତଥା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଆମର ଏପଟରେ ମାଟି ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ତଳି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଣିଆ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଣି ମଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ବି ସେ ତଳି ବି ଜଳି ଯାଉଛି। ଏ ସମସ୍ୟାଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଜଳସେଚନ କେମିତି ହେଉଛି। 2 ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ସେ 2ଟା ଉକୁସାହିକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଳ ଉକୁସାହି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପର ଉକୁସାହି। ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ହେଉଛି, ସେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମାନେ ବିନା ପାଣିରେ ଆମେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିବୁ। କାରଣ ଚାରିପଟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଉପର ଯେଉଁ ଉକୁସାହିର ଲୋକ ତଳ ଉକୁସାହି ଆସିପାରିବେନି, କି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ଚାଲୁଛି ସେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଆସିଲେ ସିନା ସେ ଯିବେ ବ୍ଲକକୁ, କ'ଣ ଜଣେଇବେ? ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କହିବୁ। ସେଠି ମୁଁ ସମାଜସେବୀ। ଆପଣ ତ ଆଜି କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ଚାଷୀ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଇଏ 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ, ସେପଟେ ଧତକଡ଼ ହରିଣ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ କୌଣସି ଜିନିଷ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତି କାହାର ଡିଗା ନାହିଁ। ଆମେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ପଠାଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ବିଧାନସଭାକୁ, ସେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୌଣସି କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ପାଣିର ନାହିଁ, ଦଳ ଯେ ଗଦା ହେଇଛି ଆମ ବଗିଚର ପାଖରେ ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତା ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜଳସେଚନ କହିଲା ପରେ ଜଳସେଚନ ଗୋଟିଏ ବୋରିଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଥରେ କାହାକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତରାପୁର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ଡ଼ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର, ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ବର୍ଡ଼ର ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁତାଲପୁର ଅଛି, ପଛରେ ସିଦ୍ଧବଟମ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମେ କ'ଣ ରୂପାର ଭାତ ଖାଇବ, ନା ହୀରାର ଚାଉଳ ଖାଇବ, ନା ହୀରାର ଡାଲି ଖାଇବ, ନା ସୁନାର ତରକାରୀ ଖାଇବ? ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଭାତ ଖାଇବେ, ସେଇ ଡାଲି ଖାଇବେ, ଆଉ ରୂପାର ତରକାରୀ ଖାଇବେନି, କି ସୁନାର ଭାତ ଖାଇବେନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକର, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଚାଷୀ ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଇଏ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେଉନି? ଆମ ଲୋକମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଚରା ଖଟନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟନ୍ତି, ଆଉ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତି, କିଛି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସରକାର ବି ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାରଣ ଏଇ ଚାଷୀ ସେଇ MLA ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ସଚିବକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଇ MLA ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଖୋଜିଯିବ ସେ ଜାଣିଯିବେ, ସରକାର ବି ଜାଣିଯିବ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଏକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିଶ୍ଚିତ। ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। হব এই চাষী মানে চাইলে 80% চাষী যা চাইবে তাকে মন্ত্রী এমএলএ করে পারতি। এই চাষী ধীরে ধীরে চাষী আন্দোলন হলানি, মজবুত হলানি, আর ধীরে ধীরে সে মুহ খোলানি। প্রত্যেক জিনিস আমি করি দেখাইবু। যদি আপনার এই সুতালপুরে বোরিং বহু সমস্যা আছে, মু নিজে আপনার কলেক্টর পাখে পৌঁছবি, দরকার পড়লে কৃষি মন্ত্রী জনাইকি এটুকু আনবু আমি সামন্তরাপুর পঞ্চায়েত।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାମନ୍ତରାପୁରର ମହାବୀର ପୀଠରେ ଚାଲିଥିଲା ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ।